Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 10. In previous lecture, we already discussed about the gastrulation process and fate of germ layer. Means how the formation of three germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, and from these three germ layers, which organs are developed. These points we already discussed in the previous lecture. In this lecture, we will discuss about the pregnancy and the stages of this pregnancy, and the next one, the placenta. So first of all, pregnancy. Pregnancy is the condition of carrying one or more embryos in the uterus, which is nothing but the pregnancy or the gestation. Gestation or the pregnancy means काय असणार आहे? The female in which the condition of carrying one or more embryos in the uterus. Uterus मध्ये एक किंवा दोन एम्ब्रियो डेव्हलप होतील, काही वेळा ट्विन्स पण डेव्हलप होतात. तर ही जी काही कंडिशन असणार आहे, द कंडिशन of carrying one or more embryos in the uterus is called as a pregnancy or the gestation. And this pregnancy is the period between the fertilization of egg up to the parturition. Means after the completion of the pregnancy period, when there is a delivery or when there is a fetus, means baby comes out, this is nothing but the parturition. So it is the period, pregnancy is the period between the fertilization of egg, means after the union of male and female gametes, zygote is developed, this is nothing but the fertilization. And then there is a cleavage, then blastula development, then gastrulation, then embryonic development, which is completed rudimentary form मध्ये organ develop होतील, हळूहळू ते well develop होतील, and it reaches up to the parturition. And so this period between the fertilization up to parturition, which is nothing but the pregnancy. And in human being, this pregnancy period, which is 266 days from the day of fertilization, and it is the last menstrual cycle पासून जर विचार केला आपण तर 280 days of the pregnancy period. Then this whole pregnancy period, which is divided into 3 stages, and these are nothing but the means whole this gestation period or pregnancy period, which is divided into 3 trimester. First trimester means this is the first trimester. These 3 trimesters means 3 months चा एक ट्रायमेस्टर असणार आहे, म्हणजे 3 महिन्याचे असे 3 ट्रायमेस्टर्स असतील. असं होल जस्टेशन पिरियड किंवा प्रेग्नन्सी पिरियड जे असणार आहे, विच इज डिवायडेड इनटू 3 ट्रायमेस्टर. फर्स्ट ट्रायमेस्टर, second trimester and third trimester. Then what are the changes which takes place in the first trimester? The first trimester, which is the period from the fertilization to the 12th week. कुठेपर्यंत असणार आहे हा 12th week, म्हणजे पहिले 3 महिन्याचा जो पिरियड असणार आहे त्याला म्हटलं तर फर्स्ट ट्रायमेस्टर. In this first trimester, we observed that there are a number of changes which takes place in the mother as well as this embryo, means radical changes which are occurred in the mother and embryo. Mother आणि embryo या दोन्हीमध्ये काय होणार आहे, चेंजेस आपल्याला दिसतील. The embryo receive, आता जेव्हा फर्टिलायझेशन होईल, म्हणजे हे जे काही युटरस आहे त्या युटरस मध्ये जे काही ब्लास्टुला पोहोचूपर्यंत काय असणार आहे, जेव्हा फर्टिलायझेशन झालं, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झालेलं आहे, विच इज टेक्स प्लेस इन द एम्प्युला ऑफ द ओव्हिडक्ट. एम्प्युला ऑफ द ओव्हिडक्ट मध्ये झाल्यानंतर जे झायगोट फॉर्म होणार आहे, दिस झायगोट अंडरगो डिव्हिजन. डिव्हिजन मीन्स इट अंडरगो द क्लिवेज. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अशा डिव्हिजन होणार. त्याच्यामध्ये 16 सेल पर्यंत येणार आहे. मोरुला स्टेज होईल, मोरुला मधून परत ब्लास्टुला स्टेज मध्ये येणार, म्हणजे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होईल, आणि ते ब्लास्टुला जो असणार आहे तो युटरस मध्ये आल्यानंतर तो काय होईल, त्याचं इम्प्लांटेशन होणार. मीन्स
द आउटर झोना पेलुसिडा रप्चर होईल आणि झोना पेलुसिडा रप्चर झाला की ट्रोपोब्लास्ट जो असणार आहे दिस ट्रोपोब्लास्ट स्टिकी ट्रोपोब्लास्टच्या साहाय्याने ते वॉल ऑफ दिस युट्रस मीन्स एंडोमेट्रियमला ते अटॅच होणार आहे, त्याच्यामध्ये पेनिट्रेट होईल आणि पेनिट्रेट झाल्यानंतर जी काही त्याची डेव्हलपमेंट होणार आहे मीन्स देअर इज ए कन्व्हर्जन ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट इनटू द गॅस्ट्रुला मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर मीन्स सुरुवातीला जे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये एम्ब्रियो रिसीव्ह द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. हे जे काही एंडोमेट्रियम आहे त्या एंडोमेट्रियम मधूनच काय केलं जाणार आहे न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब केले जाते because this endometrium or the wall of uterus which secrete uterine milk and this uterine milk which provide nutrients to this developing embryo. सुरुवातीला जो काही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होणार आहे त्या एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटसाठी जे न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड केले जातील which are provided from this endometrium because in this endometrium in the wall of uterus there is a secretion of uterine milk. म्हणून आपण इथं काय म्हणतो फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये काय होणार आहे रॅडिकल चेंजेस ऑफ मदर अँड एम्ब्रियो मध्ये होणार आहेत. त्याचबरोबर एम्ब्रियो रिसीव्ह न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम मधून ते न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ह करणार. देन ऑर्गॅनोजेनेसिस प्रोसेस विच कॅन बी टेक्स प्लेस. एकदा का गॅस्ट्रुलेशन कंप्लीट झालं, 3 जर्म लेअर फॉर्म झाल्या, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म फॉर्म झाले की हळूहळू या एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म पासून काय फॉर्म होणार आहे तर ऑर्गन्स फॉर्म व्हायला सुरुवात होतात. ऑर्गन्स फॉर्म होणार म्हणजे काय होणार आहे जे काही ऑर्गन्स असतील बॉडी ऑर्गन्स असतील पण फेट ऑफ जर्म लेअर मध्ये बघितलेलं आहे एक्टोडर्म पासून काय फॉर्म होणार आहे मेसोडर्म पासून काय फॉर्म होणार म्हणजे जसं आपण बघतो सेक्स गोनॅड असेल किडनी असेल हार्ट असेल विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. असे डिफरंट ऑर्गन जे असणार आहेत बॉडीचे पार्ट्स असतील ते ह्या 3 जर्म लेअर पासून फॉर्म होतील. आणि हे जी प्रोसेस असणार आहे द फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट ऑर्गन्स फ्रॉम द जर्म लेअर दिस इज नथिंग बट द ऑर्गॅनोजेनेसिस प्रोसेस. And this organogenesis process which is start in the first trimester and embryo is in the rudimentary form. जो काय एम्ब्रियो असणार आहे तो एम्ब्रियो रुडिमेंटरी फॉर्म मध्ये असेल म्हणजे सगळे ऑर्गन्स फॉर्म होणार पण ते ऑर्गन कसे आहेत वेल डेव्हलप झालेले नाही ते सगळे ऑर्गन रुडिमेंटरी फॉर्म मध्ये असतील. देन द सुरुवातीला जर आपण बघितलं दिस साइज ऑफ एम्ब्रियो फर्स्ट ट्रायमेस्टर सुरू होते ऑर्गॅनोजेनेसिसची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. हा एम्ब्रियोची साइज जर आपण बघितली विच इज 3 सेंटीमीटर लॉंग. फक्त तो केवढा असणार आहे 3 सेंटीमीटर लॉंग असेल. इन दिस first trimester there is a development of hands, finger, feet and then the toes which are developed as well as open and close of the mouth and fist. म्हणजे ज्या मोठी असणार आहेत त्या सुद्धा ओपन आणि क्लोज करण्याची मुवमेंट किंवा जे काही तोंड जे असेल माउथ जे असेल तरी ओपन आणि क्लोज ही जी काही मुवमेंट आहे ती सुद्धा या एम्ब्रियो मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. देन नेक्स्ट जर आपण बघितलं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम विच इज फॉर्म इन दिस फर्स्ट ट्रायमेस्टर. फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये फर्स्ट जस्टेशन पिरियड मध्ये पहिल्या 3 महिन्यामध्ये काय होणार आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज फॉर्म as well as the working of excretory and circulatory system which can be takes place or the start in the first gestation period. या पहिल्या gestation period मध्ये काय होईल एक्सक्रिटरी सिस्टीम आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीमचं वर्किंग स्टार्ट होणार आहे. कारण आपण बघितलेलं आहे ज्या काही सुरुवातीच्या फेजेस ज्या असणार आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा गॅस्ट्रुलेशन होणार आहे त्यावेळी आपण बघितलं amniotic cavity and yolk sac फॉर्म होणार आहे. yolk sac जे फॉर्म होतं दिस yolk sac which play very important role. सुरुवातीला या yolk sac चा साइज हा जेवढा एम्ब्रियोचा साइज असणार आहे तेवढा असणार आहे. त्याची साइज काही वेळा एम्ब्रियो पेक्षा पण मोठी असणार आहे. त्याची सुरुवातीला ती मोठी असते हळूहळू तो काय होणार आहे त्याची साइज कमी होणार. या yolk sac चं मेन फंक्शन काय आहे that is its main function that is it form the blood of this fetus. fetusचं ब्लड जे असणार आहे एम्ब्रियोचं ब्लड जे आहे ब्लड ऑफ द fetus blood vessel blood cells which are formed by these yolk sac form करणारे blood cells and so the
working of excretory and circulatory system which is takes place in this first gestation period. Then heartbeat can heard from the 6th week. म्हणजे 6व्या आठवड्यापासूनच म्हणजे 1.5 महिना झाला प्रेग्नन्सी पासून जो पिरियड असणार आहे पहिल्या जस्टेशन पिरियड मध्ये जवळजवळ काय असेल 6th वीक पासून म्हणजे 1.5 महिन्यापासूनच काय करू शकतात तर त्या एम्ब्रियोचे जे काय हार्ट साऊंड आहे विच कॅन बी हर्ड तो हर्ड करता येऊ शकतो. देन द म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप देन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाय at the end progesterone level is high. आता इथं जर बघितलं आपण तर सुरुवातीला जोपर्यंत हा प्लासेंटा डेव्हलपमेंट होत नाही तोपर्यंत काय असणार आहे कॉर्पस ल्युटियम असणार. दिस कॉर्पस ल्युटियम मीन्स whenever the ovulation process takes place on the 14th day म्हणजे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं त्याच्यामधून ओव्हम सेकंडरी ओसाइट बाहेर पडलं की हे जे ग्राफियन फॉलिकल आहे दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल which is converted into corpus luteum and this corpus luteum which play very important role in the secretion of progesterone hormone and this progesterone hormone which play very important role to maintain the pregnancy. So in this first gestation period the progesterone level is high. Then at the end of these first trimester पहिला ट्रायमेस्टर पहिला 3 महिन्याचा पिरियड संपत आल्यानंतर काय होणार आहे हे जे काय फिटस आहे दिस फिटस साइज विच बिकम 7 to 10 सेंटीमीटर. सुरुवातीला ते किती होतं 3 सेंटीमीटर होतं पण हा जस्टेशन पिरियड फर्स्ट जस्टेशन पिरियड फर्स्ट ट्रायमेस्टर ॲट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रायमेस्टर इट बिकम द 7 to 10 centimeter long. Then also the mother body also shows the rapid changes. Mother body मध्ये पण आपल्याला नंबर ऑफ चेंजेस पाहायला मिळतात. दॅट इज प्रोजेस्टेरॉन लेवल काय होणार आहे ही हाय झाल्यामुळं मदर मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ चेंजेस पाहायला मिळतात. कारण का तर ही प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉनची लेवल इन्क्रीज झाली आहे आणि जी काय प्रोजेस्टेरॉनची लेवल इन्क्रीज झाली त्याचा इफेक्ट हा मदरच्या बॉडीवरती होतो आणि मदर बॉडी विच ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ चेंजेस. द मॅटर्नल प्लासेंटा ग्रोथ जो काय मॅटर्नल प्लासेंटा आहे तो हळूहळू डेव्हलप व्हायला सुरुवात होणार आहे. ॲज वेल ॲज द युट्रस साइज विच स्लोली बिकम लार्जर. जसं या एम्ब्रियोची साइज फिटसची साइज वाढणार आहे त्याची डेव्हलपमेंट जशी होईल तशी युट्रसची साइज काय होणार युट्रसची साइज वाढणार आहे. ॲज वेल ॲज इन द मदर दिस प्रेग्नंट वुमन शोज द नंबर ऑफ चेंजेस दॅट इज मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस मीन्स काय असेल नाउजिया असेल ओमेटिंग असेल मूड स्विंग असेल यासारखे नंबर ऑफ चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे मळमळणे असेल उलटी होणे किंवा अपचन होणे या पद्धतीने आपल्याला काय येतात पाहायला मिळतात किंवा मूड स्विंग. These are the number of changes which are also observed in the mother because the progesterone level is high and to maintain the pregnancy. Then the next जो असणार आहे which is nothing but the second trimester. Second trimester जे असेल म्हणजे पहिला 3 महिन्याचा जो काय प्रेग्नन्सी पिरियड संपल्यानंतर दुसरा जो काय सेकंड ट्रायमेस्टर जी सुरू होते their period is from 13th week to 26th week for the which is the second trimester. The rapid growth of the fetus कारण आपण पहिला बघितलेल्या फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये काय झालेले सगळे ऑर्गन फॉर्म झाले पण ते सगळे ऑर्गन कसे होते रुडिमेंटरी होते. ऑर्गॅनोजेनेसिसची प्रोसेस सुरू झाली होती पण all organs they are rudimentary form. In second trimester the rapid growth of the fetus which can be takes place. The fetus become active. हे जो काही गर्भ असणार आहे तो कसा होईल ऍक्टिव्ह होणार आहे and their size which can be increased and which become the 30 centimeter long. त्याच्या इथपर्यंत आपण बघितलं तर त्याची तो किती सेंटीमीटर होता 10 सेंटीमीटर होता त्याची साईज आता किती झाली 30 सेंटीमीटर लॉंग होणार आहे ते. and development of the brain begins in the second trimester. second trimester मध्ये ब्रेनची डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होणार आहे. the
then the human chorionic gonadotropin hormone which can be declined. कारण ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन जे असणार आहे त्याचं मेन फंक्शन काय होतं, टू मेंटेन द कॉर्पस ल्युटियम, टू मेंटेन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल अँड प्रोजेस्टेरॉन लेवल विच इज हाय टू मेंटेन द प्रेग्नन्सी. पण एकदा का प्लासेंटा फॉर्म झाला की प्लासेंटा काय करणार आहे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल काय करेल, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन करणार आहे. अँड देन in the second trimester this human chorionic gonadotropin level which can be decreased and corpus luteum which is regresses म्हणजे काय होईल आता, कॉर्पस ल्युटियम हे काय होईल, रिग्रेस होणार, रप्चर होणार आहे. कारण आता जे काही प्रोजेस्टेरॉन असणार आहे दिस प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिक्रेटेड बाय दिस प्लासेंटा. कोण सिक्रेट करणार, प्लासेंटा सिक्रेट करत होता. आता पहिल्या 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम कोणी केलेलं आहे, कॉर्पस ल्युटियमनी केलेलं आहे. बिकॉज कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन आणि कॉर्पस ल्युटियम सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. एकदा का प्लासेंटा फॉर्म झाला की हे कॉर्पस ल्युटियम रिग्रेस होईल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन डिक्लाइन होणार आहे अँड प्लासेंटा प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन. प्लासेंटा काय करेल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करणार आहे. देन द बेबीज मुवमेंट कॅन बी फेल्ट. मदर फेल्ट द बेबीज मुवमेंट. जे काही फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये पण बेबीची मुवमेंट होत असणार आहे. बट दिस मुवमेंट ऑफ बेबी विच कॅनॉट फेल्ट बाय द मदर. पहिल्या ट्रायमेस्टर मध्ये सुद्धा बेबीची मुवमेंट होणार आहे पण ती मुवमेंट ही मदरला काय असणार आहे, आईला जाणवत नाही. पण सेकंड ट्रायमेस्टर मध्ये हा जो काही फिटस आहे तो मोर ऍक्टिव्ह झालेला आहे, रॅपिड त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे. जे ऑर्गन्स आहेत ते डेव्हलप होतील आणि त्याचबरोबर जी मुवमेंट असणार, द मुवमेंट ऑफ द फिटस द बेबीज मुवमेंट विच कॅन बी फेल्ट बाय द मदर. म्हणजे जे बाळाची जी काही मुवमेंट होणार आहे ह्याच्यामध्ये युटरस मध्ये ती मुवमेंट आईला जाणवणार. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, द हेड हॅड हेअर, देन आयब्रोज, आयलॅशेस अपीयर. जे काय हेड आहे त्याच्यावरती काय डेव्हलप होतील, हेअर डेव्हलप होणार आहे, ॲज वेल ॲज आयब्रोजची डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होईल, ॲज वेल ॲज आयलॅशेस विच आर अपीयर ऑन द हेड. हेडवरती डेव्हलप होतील. देन the next आपण बघितले, in this period second trimester the pinnies which are distinct, ear pinnies which are distinctly developed and the movement of this fetus which can be takes place. Means up to this second trimester this fetus which become more active, then its movement can be felt. त्याची जी काही movement होणार आहे म्हणजे हे जे काही फिटस जे असणार आहे ते कशामध्ये प्रेझेंट आहे, ह्या एमनियोटिक कॅव्हिटी मध्ये प्रेझेंट आहे. एमनियोटिक कॅव्हिटी विच इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लुइड नी भरलेली आहे आणि त्या फ्लुइड मध्ये ह्या काय होणार आहे तर फिटसची मुवमेंट होणार आहे. दिस फिटस मुवमेंट विच कॅन बी फेल्ट बाय द मदर बिकॉज इन दिस सेकंड ट्रायमेस्टर द फिटस बिकम मोर ऍक्टिव्ह, रॅपिड ग्रोथ ऑफ द फिटस विच कॅन बी टेक्स प्लेस इन दिस द सेकंड ट्रायमेस्टर. Then the third trimester आपण बघितला, third trimester which is start from the 27th week till the perturbation. म्हणजे 27व्या आठवड्यापासून पर्च्युरेशन म्हणजे डिलिव्हरी होईपर्यंतचा जो पिरियड असणार आहे which is included in the third trimester. And in this third trimester we observed that the weight of the size of the baby, बेबीची साईज आपण फिटसची साईज जर बघितली तर ती साईज काय होणार आहे, सेकंड ट्रायमेस्टर मध्ये 30 सेंटीमीटर लेंथ होती, इथं किती होणार आहे ती 50 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ कशी होणार 50 सेंटीमीटर म्हणजे त्याची लेंथ वाढणार आहे 50 सेंटीमीटर इन लेंथ. अँड इट्स वेट जे अगदी हा जेस्टेशन पिरियड कंप्लीट होत आल्यानंतर म्हणजे प्रेग्नन्सी पिरियड कंप्लीट होईपर्यंत त्याची जी साईज असणार आहे, याचं जे वेट आहे बेबीचं ते किती असणार आहे, फिटसचं वेट किती असेल 3 to 4 kg. 3 ते 4 किलो, काही मध्ये 2-2.5 किलो पण असणार आहे. टू
2 to 4 kg पर्यंतचं वेट असणार आहे. म्हणजे नॉर्मल जर आपण बघितलं तर इट इज 3 to 4 kg, दॅट इज 2.5 to दॅट इज 4 kg पर्यंत वेट असेल. देन द आईज आर ओपन. थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये बेबी काय करणार आहे, त्याचे डोळे उघडणार आहे, म्हणजे फिटस विच आईज आर ओपन. ॲज वेल ॲज द युट्रस एक्सपांड. जे काय युट्रस आहे, जसजशी साईज वाढणार तसतसं युट्रसची साईज काय होईल, इन्क्रीज होणार आहे. युट्रस इज एक्सपांड, कारण ह्या बेबीची जशी साईज वाढणार आहे तसं वेट वाढेल, त्या प्रमाणात काय होणार आहे, हा जो काही युट्रस असेल, दिस युट्रस विच बिकम एक्सपांड, युट्रस एक्सपांड होईल. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं, द मदर्स ॲबडॉमिनल, द ॲबडॉमिनल ऑर्गन कॉम्प्रेस्ड. म्हणजे आता हे जे काही ॲबडॉमिन मध्ये प्रेझेंट असणार आहे युट्रस, आणि त्याचबरोबर ही जी काय, त्यामुळे तिथले जे ऑर्गन्स आहेत, मदरचे जे अदर ऑर्गन्स आहेत, ॲबडॉमिनल ऑर्गन्स असतील, ते कॉम्प्रेस होणार. कॉम्प्रेस का होणार आहे, दे डिस्प्लेस फ्रॉम देअर साईज. त्याची साईज त्याची थोडीफार ते इकडं तिकडं काय होणार आहेत, सरकणार आहेत. कारण का, हे जे काही युट्रस आहे त्या युट्रसची साईज वाढली. युट्रसची साईज वाढल्यामुळे बाकीचे ऑर्गन जे असणार आहेत ते काय होतील, ॲबडॉमिनल ऑर्गन विच बिकम कॉम्प्रेस्ड, डिस्प्लेस अँड लिडिंग टू फ्रिक्वेंट युरिनेशन. आपण जर बघितलं इथं काय होईल, तर जसजसं या फिटसची साईज इन्क्रीज होईल, म्हणजे थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये when this fetus size which become 50 centimeter in length, 3 to 4 kg in weight, आपण जर बघितलं याची साईज वाढणार आहे, तर यामुळे काय होईल, जे युट्रस आहे ते युट्रस काय झालेलं आहे, एक्सपांड झालं, आणि त्यामुळं मदरच्या ॲबडॉमिनल ऑर्गन हे कॉम्प्रेस होणार आहे, डिस्प्लेस होतील, आणि डिस्प्लेस झाल्यामुळे त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, तर युरिनरी ब्लॅडर जे असणार आहे, दिस युरिनरी ब्लॅडर विच कॅनॉट स्टोअर द मोर युरिन. नॉर्मल कॅपॅसिटी जी त्याची असते 1.5 लिटर एवढं युरिन स्टोअर करण्याची, पण तेवढं युरिन ते स्टोअर करू शकणार नाही, कारण हे ॲबडॉमिनल ऑर्गन कसे झालेत, कॉम्प्रेस झालेत, आणि त्यामुळं आपल्याला प्रेग्नंट जे काही हे असेल, वुमन असेल, तिच्यामध्ये आपल्याला फिमेल मध्ये काय पाहायला मिळतं, फ्रिक्वेंट युरिनेशन. ॲज वेल ॲज द डायजेस्टिव्ह ब्लॉकेज. म्हणजे आपण बघतो की जे काही मदर आहे त्या मदरला, जी प्रेग्नंट जी वुमन आहे तिला एकाच वेळी जास्त काही आहार घेऊन चालत नाही. कारण का, तर डायजेस्टिव्ह ब्लॉकेज होतात, म्हणून एक 3 तासानंतर 2 तासानंतर थोडा थोडा आहार घ्यावा लागतो. कारण का, तर हे डायजेस्ट जे काही ॲबडॉमिनल ऑर्गन आहे ते ॲबडॉमिनल ऑर्गन कसे झालेत, कॉम्प्रेस झालेले आहेत ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ दिस युट्रस. सो डायजेस्टिव्ह ब्लॉकेज आपल्याला पाहायला मिळतात. ॲज वेल ॲज स्ट्रेन इन द बॅक मसल्स. जे काय बॅक मसल्स असतील त्या मसल्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, देअर इज ए स्ट्रेन. स्ट्रेन म्हणजेच काय म्हणतो आपण, बऱ्याच वेळेला जे बॅक मसल्स आहेत त्या मसल्स मध्ये आपल्याला चमकणे किंवा असं एकदम पटकन काय होतील, पेन्स असणार आहेत, स्ट्रेन्स, त्याच्यावरती स्ट्रेस येणार आहे ड्यू टू द expansion of the uterus or due to the weight of these fetus. Then this is the third trimester, आणि हे जी काय पूर्ण त्याची ग्रोथ ही कंप्लीट होणार आहे थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये. अँड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज थर्ड ट्रायमेस्टर कंप्लीट झाली, या बेबीची पूर्ण ग्रोथ झाल्यानंतर काय होणार आहे, देन देअर इज ए पर्च्युरेशन. काय होईल तिथं, पर्च्युरेशन होईल. मीन्स दिस बेबी कम्स आउट थ्रू दिस सर्विक्स टू वजायना, वजायना मधून ते वजायनल ओरिफाइस मधून ही बेबी बाहेर येणार. आता याच्यामध्ये जेव्हा सुरुवातीला प्लासेंटा फॉर्म होणार आहे, त्या प्लासेंटा फॉर्मेशनच्या वेळीच तिथे काय होणार आहे, अंबेलिकल कॉर्ड पण फॉर्म होते. आणि ही अंबेलिकल कॉर्ड जी असणार आहे, with this umbilical cord, the placenta means mother and this fetus placenta. This fetus placenta which is connect to this umbilical cord, and umbilical cord which is connect to this baby. या बेबीला ते कनेक्शन झालेले, आणि त्याच्यामधून काय होणार आहे, त्याला जे काही न्यूट्रिएंट्स असतील, त्याचबरोबर जे काही
gases असते मीन्स ऑक्सिजन आहे, ऑल दीज आर ट्रान्सपोर्टेड टू दिस एम्ब्रियो, एम्ब्रियोला ट्रान्सपोर्ट केलं. आता एकदा का हे फर्टिलायझेशन झालं मीन्स आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झायगोट इज फॉर्म मीन्स देयर इज अ प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी झाल्यानंतर हा प्रेग्नन्सी पिरियड कंप्लीट होईपर्यंत, जस्टेशन पिरियड कंप्लीट होईपर्यंत जे मेन्स्ट्रुअल सायकल असेल, दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल विच इज अ स्टॉप. मेन्स्ट्रुअल सायकल काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. म्हणजे पर्च्युरेशन झाल्यानंतर ही बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतरच काय होईल, देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल. Means this menstrual cycle which is stopped during the gestation period or the pregnancy period. So whole the gestation period which is divided into 3, that is the first trimester, second trimester and the third trimester. Thank you very much.